हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही वीडियो आलोचना करिबा राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया विषय आलोचना करिबा। आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु। चलो वर्तमान वीडियो को आरंभ करिबा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड राणी प्रथम एलिजाबेथ राजत्व कालर शेष भाग को इंग्लैंड दले बणिक और नाविक प्राच्य देश सहित वाणिज्य करने राणींकर अनुमति भिक्षा करथिले। 1600 ख्रीष्टाब्दे राणी सेमानक प्रार्थना मंजूर करी प्राच्य देश सहित वाणिज्य करने को एक सनद प्रदान करथिले बा चार्टर प्रदान करथिले। राणींक चार्टर बा सनद पाइथिबा कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नामित होइतिला। ताना केबे करथिले ना 1600 ख्रीष्टाब्दे प्रतिष्ठा कराइतिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बुझिला। सेमिति 1609 ख्रीष्टाब्दे इंग्लैंड रो 1609 ख्रीष्टाब्दे इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स कंपनी रो कैप्टेन हॉकिंस को जहांगीर को दरबार को पठाई थिले। ताने 1609 ख्रीष्टाब्दे ना इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स कंपनी रो कैप्टेन हॉकिंस को जहांगीर को दरबार को पठाई थिले। हॉकिंस को अनुरोध क्रमे जहांगीर इंग्रेज मानकु सूरत ठारे एक स्थायी बस्ती स्थापन करिया पई आदेश पत्र देइथिले। केबे देइथिले ना 1613 मसियारे देइथिले सूरत ठारे स्थापन करिया पई फैक्ट्री। बुझिले। यार अल्प दिन पर 1615 ख्रीष्टाब्दे इंग्लैंड राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर को दरबार को आसी जहांगीर सह घनिष्ठ संपर्क स्थापन करथिले एवं नाना प्रकार वाणिज्य सुविधा पई कोठी निर्माणर अधिकार हासिल करथिले। फल इंग्रेज कंपनी भारत रो पूर्व पश्चिम उपकूलवर्ती तथा देशर दूरवर्ती स्थान मानकरे वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले। बुझिला। सेगुड़िक मध्यरे मछलीपट्टनम महानदी मुहाण स्थित हरिपुर मछलीपट्टनम महानदी मुहाण स्थित हरिपुर बालेश्वर हुगुड़ी पाटना कासिम बजार प्रभृति उल्लेखयोग्य। बुझिला। माद्राज बॉम्बे कलकत्ता माद्राज बॉम्बे कलकत्ता इंग्रेज मानकर प्रधान वाणिज्य केंद्र थिला। ताने इंग्रेज मानकर प्रधान वाणिज्य केंद्र केटी थिला ना माद्राज बॉम्बे कलकत्ता ए तीनोटी जगह तांकर मुख्य आड़ा थिला। 1939 ख्रीष्टाब्दे इंग्रेज माने माद्राज ठारे फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण करथिले। कोन ना 1939 ख्रीष्टाब्दे माद्राज ठारे फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण करथिले। यह वर्तमान तमिलनाडु चेन्नई ठारे अवस्थित। वर्तमान केडी अछि ना तमिलनाडु चेन्नई ठारे अवस्थित। पोर्तुगीज मानक अधीन रे थिबा बॉम्बे को पोर्तुगीज रो राजा इंग्लैंड रो राजा द्वितीय चार्ल्स को यौतुक सूत्र रे देइथिले। कोने यौतुक आकार रे देइथिले। द्वितीय चार्ल्स बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतर करने को ईस्ट इंडिया कंपनी रो एठारे वाणिज्य कोठी 1668 रे गढ़ी उठिथिला। केबे गढ़ी उठिथिला बॉम्बे रे ना 1668 ख्रीष्टाब्दे गढ़ी उठिथिला। एतकी बुझिला। 1690 मसियारे कोन 1690 मसियारे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगरे हुगुड़ी नदी कूलरे फोर्ट विलियम दुर्ग निर्माण करथिले। फोर्ट विलियम दुर्ग केबे निर्माण होइतिले ना 1690 मसियारे केउटारे ना बंगरे हुगुड़ी नदी कूलरे। बुझिले। मंगोल सम्राट को प्रभावित करी एवं इंग्रेज कर्मचारी को लांच दे सूता नोटी कलिकता गोविंदपुर ग्राम रे जमीदारी पाई थिले इंग्रेज माने।
ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାର ପାୱାର କେବେଠାରୁ ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଫଲାସି ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପାୱାର ବଢ଼ିଥିଲା ଭାରତରେ। ବୁଝିଲେ। ବେଙ୍ଗଲ ନବାବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ଓ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିକୁ ସିରାଜ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ନବାବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଫଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 1757 ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ଦିନ ସିରାଜ ଓ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1757 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପଲାସି ନାମକ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଫଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ସିରାଜ ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିର୍ଜାଫର ଓ ରାୟଦୁଲ୍ଲଭ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟାରେ ଅଭିନୟ କଲେ। କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ। ସିରାଜ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଫଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ସିରାଜଙ୍କୁ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। କେଠି ନା ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ମିର୍ଜାଫରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମିରନ ନା ମିରନ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ସିରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫଲାସିଠାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଫଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଲାସିରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଫଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କୁ ବଙ୍ଗରେ ନବାବ କରାଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ବଙ୍ଗର ନବାବ ବନାଇଲେ। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ବୁଝିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ? ନା ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ। କେତେରୁ କେତେ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା 1772ରୁ 1774 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। କେତେରୁ କେତେ? ନା 1772ରୁ 1774 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା 1774ରେ। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ରହିଲେ। ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେତେରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ? ନା 1774ରୁ 1785 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ବୁଝିଲେ। ନା ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଣିଥିଲେ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଣିଥିଲେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ତାହେଲେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କଲେ? ନା ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କଲେ। ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 1773 ଦ୍ୱାରା ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲେ। ଦି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ 1781 declare demarcation between the judge of governor general in counseling and supreme court at Kolkata। କ'ଣ ହେଲା? ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ। ବୁଝିଲା। ତାର ପିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ହେଲା ରହିଲା ୱାର ହେଲା 1774 ମସିହା। ଫାଷ୍ଟ ମରାଠା ୱାର 1775ରୁ 1782 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଟିଟି ଅଫ୍ ସାଲବାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଟିଟି ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ଟିଟି ହେଲା। ସାଲବାଇ ଟିଟି 1782ରେ ହେଲା।
तापर कौन है ना सेकेंड मैसूर वार। सेकेंड मैसूर युद्ध है 1780 रु 1784 पर्यंत चली सेकेंड मैसूर युद्ध। सही समय फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल इन कोलकाता बाय विलियम जोन्स को द्वारा करा जाइथिला। परीक्षा यदि पढ़िबो फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल किए प्रतिष्ठा करथिले कोन को सर विलियम जॉन प्रतिष्ठा करथिले। बुझिला के प्रतिष्ठा करथिले ना 1784 मसीह केटी प्रतिष्ठा करथिले ना कोलकाता रे प्रतिष्ठा करथिले। इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ भागवत गीता इंग्लिश रे किए ट्रांसलेट करथिले किए ट्रांसलेट करथिले चार्ल्स विकलिन ट्रांसलेट करथिले 1785 मसीह रे। भागवत गीता इंग्लिश रे किए ट्रांसलेट करथिले चार्ल्स विकलिन ट्रांसलेट करथिले 1785 मसीह रे इंग्लिश रे। बुझिला दी डुअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चली थिला तेना किए यार दायी थिले डुअल गवर्नमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी किए थिले। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव के ना रॉबर्ट क्लाइव ही दायी ए डुअल गवर्नमेंट सिस्टम रो। बुझिला ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हिच मंगल एम्पायर दी ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट अराइव इन इंडिया। कौन कहूँ जिते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसिला भारत को सेतेबेले मंगोल सम्राट किए थिले कौन ना मंगोल सम्राट किए थिले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आसी थिले किए थिले। ऑप्शन बी जहांगीर थिले सम्राट मंगोल सम्राट थिले जहांगीर। बुझिला ताने किए आसिथिले प्रथम ना कैप्टेन विलियम हॉकिंस आसिथिले। बुझिला ताने प्रथम सूरत ठारे फैक्ट्री स्टाब्लिश करथिले 1613 मसीह रे तारे 1615 रे 7 मास आसी आरी बेसी स्टाब्लिश करा गला फैक्ट्री। बुझिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाज फाइट इन द ईयर 1764। 1764 रे क्यों युद्ध होइतिला बोले हमको पचारछि 1764 रे क्यों युद्ध होइतिला। ऑप्शन ए बक्सर युद्ध होइतिला 1764 मसीह रे। फलासी युद्ध जानिछ तारे 1757 रे। प्रथम पानीपत हैला 1526 थर्ड पानीपत हैला 1761। Which of the first British settlement in India to be fort field। कौन कहूँ क्यों फिल्डटा ब्रिटिश रो प्रथम थिला क्यों फिल्डटा ब्रिटिश रो फर्स्ट सेटलमेंट थिला। ऑप्शन ए फर्स्ट कौन थिला ना फोर्ट सेंट जॉर्ज थिला केबे होइतिला ना 1639 मसीह रे गोटे गोटे जगह दब 1640 मध्य देव। बुझिला ए भितर जोटा तुम आंसर दब करेक्ट आंसर है 1639 क्योंठार होइतिला माड्रास होइतिला। बुझिला एटा माड्रास रे होइतिला। Which among the following were the first to establish a regular trade with India। तने प्रथमे फर्स्ट टू एस्टाब्लिश रेगुलर ट्रेड विथ इंडिया प्रथमे किए भारत सहित प्रथम वाणिज्य कारबार आरंभ करथिले किए आरंभ करथिले। ऑप्शन ए पोर्तुगीज किए आरंभ करथिले पोर्तुगीज प्रथम एस्टाब्लिश करथिले रेगुलर ट्रेड विथ इंडिया भारत सहित प्रथमे वाणिज्य कारबार आरंभ करथिले किए ना पोर्तुगीज। बुझिले Who was the first Governor General of British East India Company in 1773। 1773 मसीह किए गवर्नर जनरल थिले बोले हमको पचारुची। ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग थिले। बुझिला
1765 ମସିହାରେ କେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲ ସମ୍ରାଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଦିୱାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ ନା ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦେୱାନୀକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ? ନା 1765 ମସିହାରେ। କେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲ ସମ୍ରାଟ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାହାଲାମ ଟୁ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଶାହାଲାମ ଟୁ ଦେଇଥିଲେ। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ବୁଝିଲା, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ଟିଟି ହେଇଥିଲା? ସେଇ ଟିଟିର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ଟିଟିଟା ହେଇଥିଲା, ସନ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଚୁକ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଚୁକ୍ତିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ଟିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ। କ'ଣ ନା ଟିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ଥିଲା। When was the British East India Company founded? କ'ଣ କହୁଛି? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ? ଅପସନ୍ ବି 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବା ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। The Regulating Act of the 1773, the Supreme Court was set up by the British Act। ମାନେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବା ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି କୋଲକାତା। ଏଠି କୋଲକାତାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। କେଉଁ ରେଗୁଲେଟିଂ ଦ୍ୱାରା? ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ନା କୋଲକାତାରେ। ବୁଝିଲା? Who was the Mongol Emperor? ସାତମାସର କିଏ ମଙ୍ଗୋଲର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାତମାସ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲର ସମ୍ରାଟ ସେତେବେଳେ ସାତମାସ ମନ୍ରୋ ଆସିଥିଲେ। Who was the Mongol Emperor when Satavahana came to in India 1615? ମାନେ 1615 ମସିହାରେ ସାତମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ମଙ୍ଗୋଲର ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ। ଦେଖ ତୁମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକା, ଆନ୍ସର ଏକା, ଖାଲି ଘୋରେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ବୁଝିଲା? ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1765। କ'ଣ ନା 16 ଅଗଷ୍ଟ 1765ରେ ମଙ୍ଗୋଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଲାମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଶାହାଲାମ ଟୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ଶାହାଲାମ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 16, 1765ରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଟିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଟିଟି ଅଫ୍ ଆଲାହାବାଦ ହୋଇଥିଲା 1765 ମସିହାରେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ଶାହାଲାମ ଟୁ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। Who led the foundation of British Empire in India? ସେ କହୁଛି ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲା? ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କିଏ ନା? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ନିୟମାବଳୀ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା? କ'ଣ କହୁଛି? ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। କ'ଣ ନା? ଅପସନ୍ ଏ 1773 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1773 ମସିହାରେ। ବୁଝିଲା?
ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଥିଲା? କେଉଁଥିପାଇଁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲେ? କେଉଁଥିପାଇଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଜିତିଥିଲେ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ପାଇଁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲେ। When was the first English factory set up in India? ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ କାରଖାନା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? କ'ଣ କହୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ? ନା 1651ରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଂଲିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି? ନା 1651ରେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ହୁଗଳି ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ହୁଗଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? 1651 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଥରେ ଥରେ ଆସେ 1613 ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଆସେ। ଯେଉଁଟା ଥିବ, ଯଦି 1613 ଥିବ 1613 ଦେବ, ଯଦି 1651 ଥିବ 1651 ଦେବ। 1613 ହେଲା ସୁରତଠାରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 1651 ହେଲା ହୁଗଳିଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଅଛି ଆନ୍ସର୍? 13 ଅଛି, ମାନେ 1613 ହେବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲା? ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ କେବେ 51 1651 ଆଉ 1613 ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଯଦି 1651 ଦେଲା ତାହେଲେ 1651 ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଯଦି ହୁଗଳି ନଦୀ ନ ଦିଏ ବି ହେଲେ ବି 1651 ଦେବ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ସୁରଟ ଦେଲେ 1613। ବୁଝିଲା? ଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ। କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ? 1613 ହେଲା ଆମର ସୁରଟଠାରେ, 1651 ହେଲା ହୁଗଳିଠାରେ। ବୁଝିଲା? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାଲାବାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କିଣିଲା? ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାଲାବାର କୋଷ୍ଟାଲରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ସି ପେପର ଆଣ୍ଡ କାର୍ଡାମମ୍ କିଣିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି କିଣିଥିଲେ। କ'ଣ କହୁଛି? ନା 1772 ସିଷ୍ଟମ୍। କ'ଣ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା 1772 ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଥିଲା, ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏକ ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ 1772 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତରେ। କ'ଣ ନା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତକୁ କ୍ରିମିନାଲ ଅଦାଲତ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ନା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତକୁ କ୍ରିମିନାଲ ଅଦାଲତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ନା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତକୁ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ୍ ସି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ। କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗଳା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ବଙ୍ଗଳା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୱାନୀ ଅଧିକାର କମ୍ପାନୀକୁ ଏବଂ ନବାବଙ୍କୁ ସୁବେଦାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ସୁବେଦାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ସୁବେଦାର ଟୁ ନବାବ। କ'ଣ ନା ସୁବେଦାର ଟୁ ନବାବ। ଏ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ନା। କ'ଣ ଥିଲା? ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ଜାଣିଛ ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଏ ଶେଷ କଲେ? ନା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ରାଜକୀୟ ଚାର୍ଟର ଥିଲେ? ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପାରମିସନ୍ ବା ଚାର୍ଟର ବା ସନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ପାରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ସି କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ୱାନ୍ ପାରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଷୋଳଶହ 8 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୀୟ
ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି କୋର୍ଟ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେ 1608 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ ହକିନ୍ସ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ 1608 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୋଗଲର ଏମ୍ପିୟର କିଏ ଥିଲେ ବା ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଅପସନ୍ ବି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।